रुकन खानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि रियासती हुकूमत पीपीपी मॉडल पर काम कर रही है, जहां पीपीपी का मतलब फोबिया, पॉलिटिक्स और परसेंटेज है। वो महबूबाबाद में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को केसीआर फोबिया हो गया है। उन्हें माइक पकड़ते ही केसीआर के खिलाफ बोलने के अलावा कोई और बात समझ में नहीं आती। अवामी मसाइल और किसानों की मुश्किलात को रेवंत रेड्डी ने पस से पुश्त डाल दिया है और इंतखाबी मुहिम के लिए निजामाबाद रवाना हो गए हैं। रियासत में अवामी हुक्मरानी का फुकदान है। कांग्रेस हुकूमत सिर्फ सियासी हथकंडे अपना रही है। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी की हुकूमत को 10% कमीशन हुकूमत कहा जा रहा है, क्योंकि हर काम में कमीशन का तकाजा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खवातीन को 2500 रुपये देने का वादा पूरा नहीं किया गया है, जबकि दीगर रियासतों में झूठी तशहीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि मुफ्त बस सफ़र स्कीम खवातीन की इज़्ज़त नफ्स को मुतासिर करने वाली ना हो। बसों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि सबको नशीस्तें मिल सकें। ऑटो ड्राइवर्स को सालाना 12,000 रुपये इमदाद दी जाए। कविता ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के शुरू करदा मनसूबों को कांग्रेस हुकूमत ने रोक दिया है। किसानों के खर्चात मुकम्मल तौर पर माफ़ नहीं किए गए हैं और किसानों को धोखा दिया जा रहा है। कांग्रेस हुकूमत किसानों को नज़रअंदाज कर रही है, जिसकी वजह से वो खुदकुशी पर मजबूर हो रहे हैं। मिर्च के किसानों के लिए 25,000 रुपये फी क्विंटल इमदादी कीमत मुकर्रर की जाए। बीआरएस लीडर ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन को वादे के बावजूद इमदाद नहीं दी गई और न ही उन्हें घर फराहम किए गए। रियासत में जब भी मुश्किलात आई, बीआरएस हमेशा आवाम के साथ खड़ी रही। महबूबाबाद जिले केसीआर के दौर में तरक्की की राह पर गामजन था। कांग्रेस हुकूमत को भी इन तरक्याती कामों को जारी रखना चाहिए। कलवा कुंटला कविता ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी हुकूमत चलाने के बजाय महज सियासी चालें चलने में मसरूफ़ है। वो अवामी मसाइल हल करने के बजाय इंतखाबी मुहिम में मशगूल है। हुकूमत की नाअहली की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है और उनके मसाइल जूं के तूं बरकरार है। उन्होंने मुतालिबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर अवामी फलाही स्कीमों पर तवज्जो दें और किसानों को उनके हुकूक फराहम करें। ఇవాళ మిర్చి రైతు కన్నీళ్లు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఇక్కడే కాదు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అదే పరిస్థితి ఉన్నది. దేశవ్యాప్తంగా మిర్చి రైతుకు అదే పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో మిర్చి రైతులకు ఇబ్బంది కాగానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు హుటాహుటిన ఫ్లైట్ వేసుకొని ఆయన పోయిండు. ఢిల్లీలో కేంద్ర మంత్రి ఛాంబర్లో కూర్చొని అక్కడ రివ్యూ పెట్టి అధికారులందరినీ పిలిపించి భయపెట్టి బెదిరించి మీరు మాకు ఇస్తారా సస్తారా, మద్దతు ధర ఇవ్వాల్సిందే, కేంద్రం మొత్తం మిర్చి కొనాల్సిందని ఆయన అక్కడ పోయి అల్లరి చేసిండు. మరి మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారికేమో అక్కడ మా నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇక్కడ వరంగల్లో కూడా పసుపు రైతులు ఉంటారు, వాళ్ళ ధరలు వాడిపోతున్నాయి. దాని మీద ఆయనకు సోయలేదు. మిర్చి రైతులు ధరలు వాడిపోయి భయంకరమైన పరిస్థితి ఉంది, దాని మీద ఆయనకు సోయలేదు. సొంత జిల్లా మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో నిన్న ప్రాజెక్టులో టనల్ కూలిపోయి 8 మంది కూలీలు ఇరుక్కొని పోతే సొంత జిల్లాకు పోయి విజిట్ చేయాలన్న సోయి కూడా ముఖ్యమంత్రికి లేదు. ఎక్కడ పోయిండయా మన సీఎం గారు అంటే ఎన్నికల ప్రచారానికి పోయిండట. ఎన్నికల ప్రచారానికి పోయి ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలలో ఓట్లేమని అడుగుతాడట. ఎందుకు నీ ప్రచారం, ఎవరి కోసం ప్రచారం, ఏం చేసినావని ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు? మీరు మిర్చి రైతుల గోస చూసినరా? పసుపు రైతుల కన్నీళ్ళు పట్టించుకున్నారా? చచ్చిపోయినటువంటి కూలీల గురించి, ఇరుక్కపోయిన కూలీల గురించి ఏం జరుగుతుందో కనీసం కొద్దిగా మానవత్వం అన్న ఉండాలి కదా. మీరు వెళ్తే పనులు మంచిగా జరుగుతాయి, అక్కడ వాళ్ళని బయటికి తీసే ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకే నేను చెప్తా ఉన్నా, ఈ ప్రభుత్వం పీపీపీ మోడ్లో నడుస్తుంది. పీపీపీ మోడ్ అంటే ఏంటంటే, ఒకటి ఫస్ట్ పీ ఫోబియా. ఏం ఫోబియా పట్టుకుంది రేవంత్ రెడ్డి గారికి? కేసీఆర్ ఫోబియా. మైక్ పట్టంగానే కేసీఆర్ను తిట్టాలి, అంతకుమించి ఇంకో ఆలోచన ఏం లేదు. ఆయనకి ఏం రాదు, పాపం ఏం చేయడు. మైక్ పట్టంగానే సంవత్సరంన్నరైనా కేసీఆర్ను తిట్టాలి. ఒకటి కేసీఆర్ ఫోబియా. రెండు, ఇంకోటి ఏముంటుంది? పాలిటిక్స్. ఇక తెల్లారు లేస్తే పాలిటిక్స్ ఇదే పాలిటిక్స్. అంటే మొత్తం అంతా కూడా ఇక్కడ మిర్చి రైతులు ఏడుస్తుంటే, పసుపు రైతులు ఏడుస్తుంటే అన్ని ఇడిసబెట్టిపోయి ఓట్లు అడగడానికి నిజామాబాద్కు పోయింది. నిజామాబాద్ అంట, కామారెడ్డి అంటే ఎక్కడెక్కడ పోయి వాళ్ళు ఓట్లు అడుగుతాడంట. మూడోది పర్సంటేజ్. ఏంది పర్సంటేజ్? మీ అందరికి కూడా తెలుసు. బయట ప్రతి ఒక్కరు గల్లీ వరకు కూడా 10% సర్కార్ అని పిలుస్తున్నారు రేవంత్ రెడ్డి గారిని. అందరు ఇంకా మాకైతే అడ్రస్ కూడా చెప్తున్నారు, అక్కకి ఫలాన్ చోటకపోతే గడ పర్సంటేజ్ ఇస్తే పనులు అవుతున్నాయని. సర్పంచులు ఉండొచ్చు ఇక్కడ మనోళ్ళు చాలామంది, మీకు ఎవరికి బిల్లులు వస్తలేవు. కొంతమంది హుషారు ఉన్నోళ్ళు పోయి తెచ్చుకుంటారట పర్సంటేజ్ ఇచ్చి. మరి ఆలోచన చేసుకోండి ఒక్కసారి. సో ఎంత భయంకరంగా ఉందంటే ఇక్కడ ఈ ప్రభుత్వం పరిస్థితి. పర్సంటేజ్ తీసుకోవాలి, లేస్తే పొద్దుగాలు లేస్తే పాలిటిక్స్ చేయాలి, ప్రజాపాలన మాత్రం లేదు, వాళ్ళు చెప్పింది మాత్రం లేదు. అందుకే నేను అంటున్నా, ఇది పీపీపీ మోడ్లో నడుస్తుంది. ఇక ఇంకొక పీ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు కావాలంటే. ఏం చేస్తుండే ఇక్కడ మీరు అందరు తెలుసు, పత్రికా మిత్రులు ఉన్నారు, మా కార్యకర్తలు ఉన్నారు. ఏ ఒక్క గ్రామంలో ఎక్కడ కూడా మహిళలకు 2,500 రూపాయలు ఇవ్వలే వారు చెప్పింది. కానీ పక్క రాష్ట్రంలో అడ్వర్టైజ్మెంట్లు మాత్రం ఫ్రంట్ పేజీలో
ఇగో మేము 2500 ఇచ్చేసినాం తెలంగాణ మహిళలకు అని చెప్పి మన తెలంగాణ పైసలు పెట్టి అక్కడ పిఆర్ స్టంట్లు వేస్తున్నారు. ఇక ఇవి తప్పితే పరిపాలన మీద వాళ్ళకి దృష్టి లేదు.